അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ തുഷാർ ഗാന്ധി കുറവലങ്ങാടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും തുടർന്ന് കുറവലങ്ങാട് കേന്ദ്രമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗാന്ധി വിചാരവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടി മഹനീയ സാന്നിധ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മോൻസ് ജോസഫ് MLA, ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ PC കുര്യൻ, കുറവലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മിനി മത്തായി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. MLA ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫിനെ ഹൃദയംഗമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഗാന്ധി സ്ഥാപക സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നത്. ആ മഹതിയെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹൃദയംഗമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, കുറവലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ 10 വർഷക്കാലം പ്രസിഡന്റായിരിക്കുകയും ഈ നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ പല പരിപാടികൾ തുടക്കം കുറിച്ച PC കുര്യൻ അവർ, അദ്ദേഹം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീമതി നിർമ്മല. We are being divided on everything: language, religion, gender, regionality. On every issue we are being divided because the forces of hate are earning great dividends from the campaign of hate. By dividing us, they are ensuring that they can remain in power. If we are united, the way we defeated the British, we can defeat these people also. And you must take that responsibility. I know you cannot vote at the moment,
but we must start working towards it. We must ensure that our society does not forget the values that Baba Sahib Ambedkar and Mahatma Gandhi stood for. I don't want to make a speech over here, but I want to tell you a couple of stories that as a child I was told, and which have helped me to understand the ideology and the life of my great grandfather, Mahatma Gandhi, Bapu as I call him. And these stories were told to me by my grandmother and my father, because both of them, my grandmother and my father, lived in Gandhi's ashrams for many years when they were young, before my birth. And my father stayed with Bapu for almost 2.5 years. And so he had many stories to tell me when I was growing up of what he had experienced with his grandfather. Today, we are divided by our food habits also. If you look at it every day in the newspapers, you read about how Muslims are being ill-treated because people suspected that they were eating meat. It is such a bad, but the law, the rule remains the rule for everyone. So my father said, but I don't have money, where can I pay you? So Bapu said, okay, in that case, I will take your camera. And as long as you don't pay me the money, you won't get your camera back. So Bapu took my father's camera. 15 days later, when my grandparents came to Silvagara from South Africa, Bapu called my grandfather and said, Manila, Arun has taken my photograph and has not paid the fees. So please pay the fee so that I can give the camera back to Arun. My grandfather paid the fees and my Bapu called my father and said, here, now I've got the money for you, here's your camera. But he saw that my father was very honest and said, Arun, you are my grandson. I like you very much, I love you, and you are special for me. But the rule must remain for everyone. We must not make an exception for anyone. If I make a rule, then everyone, no matter who he is, has to obey the rule. Only then I have the right to impose the rule, enforce the rule on others. And my father understood what his grandfather was telling him. Today, we need that kind of understanding that if there is a law in the land, if there is a rule by which every citizen is supposed to behave, then it must be uniform for everybody. There shouldn't be any VIP and there shouldn't be any ordinary person. Today, what we see happening in our country is the exact opposite. And all of you, the young people, are suffering because of that. Because you see how the powerful and the privileged gets away with everything, and you think that that is the way it should be. And that weakens the structure of law and order in our country. And that is where we are seeing so much tyranny happening in our country today. So we must change this. We must work together to bring about this change in our country. If you do that, you will have a better tomorrow. You will have a better nation when you grow up. So remember all these things. And please, to study the preamble of our Constitution. Understand it. And then make that into a habit for yourself. Thank you very much, Jai Hind. I've been requested to announce the inauguration of the Gandhi Vichar Committee, and I'm very proud that I have this privilege to do that.
Because more than the statues of Gandhi, what is important is his thought, his practices, the ideals by which he is moved. And I'm sure Gandhi Vichar Vedi will make it possible for the young people to understand the Gandhian ideology and then accept it. Thank you. Thank you to the Gandhi Vichar Vedi. നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൺസൾട്ടിലെ പ്രിയങ്കരായ ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് സൂക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗാന്ധി വിചാർ വേദി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. ഗാന്ധി വിചാർ വേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാം ആദരണീയനായ സാറാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധി വിചാർ വേദി നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കമ്മിറ്റി മത്തായി പറഞ്ഞതുപോലെ അഗർബത്തിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുവാൻ തുഷാർ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നിവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് പരാമർശിച്ചു. ന്യൂസിലായിരുന്നു കാണാൻ സമയത്ത് വരാൻ കഴിയാതെ വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനോഹരമായ മേഖലകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഭകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കാണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് പാറ്റി സാറാണ്. ഒരു നല്ല ടീമുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ടീമിനെല്ലാം ഇവിടെ വിനിയോഗമായി സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുഷാർ ഗാന്ധി ഇത് പുറമേങ്ങാണ്ട് വരാൻ ഇടയായത് തന്നെ ഭാരതീയ പ്രതിമ കൂടി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയായത് എന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ജോസ് സാറിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ പുറമേങ്ങാണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അതിലൂടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷതയിൽ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ വിചാരവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആദരണീയനായ തുഷാർ ഗാന്ധി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PC പ്രീതൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നിർമ്മല ജിമ്മി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ സന്നിഹിതരാണ്. ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഈ യോഗം പോകുന്നത് ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആദരണീയനായ തുഷാർ ഗാന്ധിക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. I would like to express our sincere thanks to very appreciative speech. The thoughts of Gandhi community to our youth. That's the main point of this meeting. നമ്മുടെ വിദ്യാവേദിയിലൂടെ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം കുട്ടികളെ എടുക്കണം. നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത് യൂത്ത് ഇത്രയും പേര് വന്നു, അതിനെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വായിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അത് കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണം. ഭാവി തലമുറ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്ന വലിയ മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിലയിൽ ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരുന്നതിന് സഹായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട തുഷാർ ഗാന്ധിക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ യാതൊരു സ്നേഹവും ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് കടുത്തുരുത്തി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആൻഡ് ദി ലോക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് കുറവങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വി എക്സ്പ്രസ് our sincere thanks to Tushar Gandhi for this auspicious occasion.